بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے سید ابرار ابو الحسن کہتے ہیں اور میں آپ سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے حضرت عالیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر بعض روایات کے مطابق 9 اور بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کی صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 ہجری تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 گنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور کنیت ابو قبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے: عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلا دیا۔ اسی طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہوئے، ایک سویبہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ تفصیلات انہی کی زبانی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلبلاتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد اور دادا سے
दहश यानी पैसे या मालो दौलत की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। उधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझ ही को ना मिल सका। जब वापसी की बारी आई, मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं और मैं तन्हा बगैर कोई बच्चा लिए बगैर वापस चली जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने कहा, कोई हरज नहीं, मुमकिन है अल्लाह उसी में हमारे लिए बरकत दे दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और महज इस बिना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हजरत हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपनी आगोश में रखा तो उसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर उमड़ पड़े और उसने शिकमसैर होकर पिया। इसके साथ उसके भाई ने भी शिकमसैर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। उधर मेरे शोहर ऊंटनी धोने गए यानी दूध निकालने गए तो देखा कि उसका थन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध दोहा कि हम दोनों ने निहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम के साथ रात गुजारी। उनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शोहर ने कहा, हलीमा खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। हलीमा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफिला रवाना हुआ। मैं अपनी उसी खस्ताहाल गधी पर सवार हुई और उस बच्चे को भी अपने साथ लिया। लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा उसका साथ ना पकड़ सका। यहाँ तक कि मेरी सहेलियां मुझसे कहने लगी, ओ अबू ज़ुएब की बेटी, अरे ये क्या है, जरा हम पर भी मेहरबानी कर, आखिर ये तेरी वही गधी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी। मैं कहती, हाँ हाँ बाखुदा ये वही है। वो कहती, इसका यकीनन कोई खास मामला है। फिर हम बनु साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की रुए जमीन का कोई खित्ता हमारे इलाका से ज्यादा कहत ज़दा था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम धोते और पीते, जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता। उनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही ना था। हत्ता कि हमारी कौम के शहरी अपने चरवाहों से कहते कि कम बख्तो, जानवर वहीं चराने ले जाया करो जहां अबू ज़ुएब की बेटी के चरवाहे ले जाते हैं। लेकिन तब भी उनकी बकरियां भूखी वापस आती थी, उनके अंदर एक कतरा दूध ना रहता था, जबकि मेरी बकरियां आसूदा और दूध से भरपूर पलटती। इस तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल इजाफे और खैर का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि उस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़ा दिया। ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि 2 साल पूरे होते होते वो कड़ा और गठीला हो चला। उसके बाद हम इस बच्चे को उसकी वालिदा के पास ले गए, लेकिन हम इसकी जो बरकत देख के आए थे उसकी वजह से हमारी इंतहाई ख्वाहिश यही थी कि वो हमारे पास ही रहे। चुनाचे हमने उसकी माँ से गुफ्तगू की। मैंने कहा, क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि जरा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे इसके मुतल्लिक मक्का की वबा का खतरा है। गर्ज हमारे मुसलसल इसरार पर उन्होंने बच्चा हमें दे दिया। वाक़या शक्के सदर। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दते रज़ात खत्म होने के बाद भी बनु साद में ही रहे, यहाँ तक कि विलादत के 4थे या 5वें साल शक्के सदर यानी सीना मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया। इसकी तफसील हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सही मुस्लिम में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। हजरत जिब्रील ने आपको पकड़ कर लिटाया और सीना चाक करके दिल निकाला। फिर दिल से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को एक तश्त में जमजम के पानी से धोया और फिर उसे जोड़कर उसकी जगह लौटा दिया। इधर बच्चे दौड़कर आपकी माँ यानी दाइया के पास पहुंचे और कहने लगे, मोहम्मद कत्ल कर दिया गया। इसके बाद घर के लोग झटपट पहुंचे, देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था। इस वाक़े के बाद हलीमा को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने आपको आपकी माँ के हवाले कर दिया। चुनाचे आप 6 साल तक वालिदा ही की आगोश मोहब्बत में रहे। इधर हजरत आमना का इरादा हुआ कि वो अपने मुतवफ़ी शोहर की याद वफा में यसरब जाकर उनकी कब्र की ज़ियारत करें। चुनाचे वो अपने यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी खादिमा उम्मे ऐमन और अपने सरपरस्त अब्दुल मुत्तलिब की मैयत में कोई 500 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मदीना तशरीफ ले गईं और वहाँ 1 माह तक कयाम करके वापस हुई। लेकिन अभी इब्तदाए राह में थी कि बीमारी ने आ लिया। फिर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि मक्का और मदीना के दरमियान
مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، سیرت النبی کی پہلی نشست سے اتنا ہی۔ اگلی نشست میں آپ سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا سایہ شفقت کیسا تھا۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔